فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پہ تشریف فرما شاہکار ترنم علی جناب عاقب الہ آبادی توتیہ باغ مدینہ جناب ساگر دیناش پوری، پیکرے شعر و سخن نقیب ہندوستان جناب اسرائیل صاحب مسعودی، عندلیب باغ رسالت جناب اعظم اقبال صاحب و دیگر مداحان رسول اکرم و محترم سامعین اسلام، پردہ میں رہ کے سننے والی خواتین اہل سنت، دور و دراز سے سننے والے سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے و سنانے سے پیشتر ہم تمامی حضرات یک زبان و یک خیال ہو کر انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ سارے جہان کے مرکز عقیدت مالک جنت صاحب شریعت سارے امت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوبہار شفاعت رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین خاتم النبیین انیس الغریبین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرے اس انداز سے کہ سدرہ سے جبریل امی پکار اٹھے کہ آج بنارس شہر کے کٹواں گاؤں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پکارا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سرکار پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور مدینہ شریف سے کوئی جھوکا آ جائے اور ہم گنہگاروں کی بگڑی سنور جائے۔ پڑھیے یہاں سے لے کر وہاں تک، دائیں سے لے کے بائیں تک پورا مجمع والہانہ انداز میں، عقیدت مندانہ انداز میں، غلامانہ انداز میں، محبتانہ انداز میں سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج عرس بلخی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں ہم اور آپ اپنے عقیدت و محبت کے ہار و پھول کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اپنے دامنوں کو فیضان بلخی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اپنے دامنوں کو بھرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ آپ کا خادم شکیل احمد قادری اس سے پہلے بھی اس عرس کے جلسے میں حاضر ہو چکا ہے۔ آج دوسری بار ایک مہمان کی حیثیت سے، ایک ذاکر کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہ خادم شکیل احمد قادری اعظم اقبال صاحب کے توسط سے، جناب رستم بھائی اور جناب ممتاز بھائی کے توسط سے حاضر ہوا ہے۔ یہاں پہ بڑے بھائی حاجی نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاجی نسیم صاحب بھی مجھے اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ان سے زیادہ ان کے بڑے بھائی حاجی خورشید صاحب قبلہ ہر جمعہ کو مدن پورہ الو والی مسجد میں فقیر سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ سنتے اور سناتے بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ ہی کے شہر کا ہوں، ضرورت پڑی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی تقریر ختم ہو چکی ہو تو اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر شروع کر دو۔ کیا بھائی آپ لوگوں کی تقریر ختم ہو گئی؟ بھئیے تقریر ختم ہو گئی آپ لوگوں کی؟ ارے بھائی وہاں پہ لوگ وہاں پہ کارنر پہ کھڑے ہوئے ذرا خاموشی اختیار کریں، ذرا سا ماحول بنائیں۔ آپ اپنے مہمانوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پاک گنگنانے والے، حضرت حسان کی سنت پر عمل کرنے والے مداحان رسول اکرم کو داد و تحسین سے نواز رہے تھے، مگر شکیل احمد قادری صرف اس بات کا لالچی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لے اور میری گفتگو کو سن لے۔ میرے اوپر احسان ہوگا، کرم ہوگا اگر آپ کے دل کی تختی پہ میری بات نقش
کر جائے گی تو آج کے اس عرس بلخی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محنت وصول ہو جائے گی۔ کیا کہنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس بلخی شاہ رحمت اللہ علیہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات، اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پہ عقیدہ ہے، آج سے لے کے اوپر تک چلے جائیے، یہ مسلمان اپنے مستقبل نہیں ماضی کی طرف دیکھ لے تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اپنے ماضی کی طرف دیکھے، مستقبل کی طرف نہیں۔ ہمارے ماضی میں جتنے بھی علماء کرام ہیں، صلحاء ہے، صوفیہ ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک تمام متفقہ طور پہ تمام اولیاء کرام، صحابہ کرام اور تمام علماء کرام، مشائخین اعظام، محدثین، مفسرین، فقہین، تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقید و حیات آج بھی زندہ ہے اور اپنے قبر انور سے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔ بریلی کے تاجدار نے امام عشق و محبت میں تڑپ کر پکارا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جو یہ کہے کہ میرے آقا مر کر مٹی میں مل گئے، اس کا ایمان مردہ ہے، وہ مومن نہیں ہے، مجھے اس کے کلمے پہ اعتبار نہیں ہے۔ حضرات، اور رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ قدرتوں کے ذریعے اللہ نے اپنے بارگاہ کے مقرب بندوں کو بھی یہ طاقت و قوت عطا فرمایا ہے کہ جس طریقے سے وہ دنیا پہ اپنے غلاموں کا خیال کیا کرتے تھے تو مرنے کے بعد منومن مٹی کے نیچے رہ کر بھی اپنے غلاموں پہ نظر کرم کیے ہوئے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نظر کرم کیے ہوئے ہیں۔ حق ہے بھائی۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام اولیاء کرام، تمام علماء کرام، یہاں تک کہ پوری دنیا کے 1400 سال سے یہ تمام ہمارے اکابرین کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضرات، ہم اور آپ حضرت سید غلام محی الدین المعروف بلخی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں۔ بلخی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کیا تھی؟ یہ کٹوا کے اور دیگر اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے احباب ان کی شخصیت جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کے لیے محتاج تعارف نہیں۔ بس یہاں پہ ایک بات کہہ کر میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ حضرت بلخی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے، ان کے دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کٹوا کی آبادی خوشحال نظر آتی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے کٹوا گاؤں کا بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، یہ فیضان بلخی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے کہ آج کٹوا کے دھرتی پہ اسلام کا پرچم بلند نظر آ رہا ہے۔ کاروباری اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے کٹوا کا گاؤں سرشبد و شاداب نظر آتا ہے۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھے، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت بلخی شاہ رحمت اللہ علیہ کا کرم ہے کہ آج کٹوا کے گاؤں میں کوئی بد عقیدہ، بد مذہب نظر نہیں آتا۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ آج اس کٹوے گاؤں میں
कोई बदअकीदा बद मजहब नजर नहीं आता। मुझे शहर बनारस में दो इलाका ऐसा महबूब है कि जिस इलाकों में शहर की धरती में, गांव की नहीं शहर की धरती में दो इलाका पसंद है। एक इलाका तो वो है कि जो रामापुरा है कि जहां पे देवबंदियों वहाबियों का जनाजा निकाला जाता है और कोई देवबंदी वहाबी वहां भड़कता नजर नहीं आता। और दूसरा इलाका वो गौरीगंज का इलाका है कि जहां पे देवबंदी वहाबी तो दूर की बात है कि वहां पे किसी सुलह कुल्ली की भी नहीं चलती, बल्कि मसलके आला हजरत के परचम को बुलंद किया जाता है और पैगामे रजा को आम किया जाता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बल्की शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या थे? एक इंसान थे, जैसे हम इंसान वैसे वो भी इंसान, मगर हाँ उनकी इंसानियत और मेरी इंसानियत में फर्क है। आज मैं और आप अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मेरी जिंदगी के एक एक लम्हात, एक एक पल बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे शबो रोज बुराइयों के दलदल में फंसे हुए होंगे, मेरे जिस्म के एक एक रोंगटे बुराइयों के दलदल में फंसे हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आज जाहिर सी बात है कि आज गर्दिशे जमाना के हम और आप शिकार होते हुए नजर आएंगे। अगर गर्दिशे जमाना के शिकार होने से बचना चाहते हैं, अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करना चाहते हैं, अपने ईमान के तहफ्फुज करना चाहते हैं, अपने इलाके का हिसार करना चाहते हैं, तो हजरत बल्की शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सच्ची और पक्की मोहब्बत कर ले। अगर सच्ची और पक्की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लेंगे तो तुम्हारे इलाके का भी हिसार हो जाएगा, ईमान का तहफ्फुज हो जाएगा, आमाल की हिफाजत हो जाएगी, आप भी बच जाएंगे, आपके अहले खाना, आपके खानदान के लोग भी बच जाएंगे। लोग कहेंगे कि क्या मैं मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत है तभी तो आया हूं, मोहब्बत है तभी आया हूं। भी 10 की गड्डी लेकर आया हूं, 20 और 50 100 की नहीं लाया हूं। 10 की गड्डी लाया हो, 10 का रिकॉर्ड तोड़ूंगा नहीं सुबह तक। बहरहाल लेकर आया हूं, मोहब्बत है। मोहब्बत में अपने हलाल कमाई के पैसे को दादो तहसीन में लुटा रहा हूं और सरकार की सुन्नत पे अमल कर रहा हूं। मगर दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोहब्बत का नाम ये नहीं है। आप लोग दुनियावी हालात से वाकिफ हैं। लैला और मजनू के किस्से को भी सुना होगा, लैला और मजनू के किस्से को भी सुना होगा। लैला ने कहा है कि लैला की कनीज ने आकर कहा है कि अरे लैला, तेरा मजनू तुझसे मिलने के लिए आया है। बहुत सारा मजनू आए मगर एक नहीं, कई एक मजनू है। लैला परेशान है, लैला की कनीजें परेशान है कि इसमें लैला का कैस कौन है, लैला का कैस कौन है। लैला ने कहा है कि अरे मेरी कनीजों, बहुत सारे कैस मजनू की सूरत में आए हुए हैं, जाओ 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 जाओ, ये छुरी ले लो, ये तश्तरी ले लो और ये छुरी तश्तरी लेकर जाओ और जाकर कहना कि इसमें जो लैला का कैस है, लैला का जो मजनू है, उसकी लैला ने अपने मजनू से उसके जिस्म की एक बोटी मांगी है। तो कनीज लेकर छुरी आई है, तश्तरी आई है और आने के बाद लैला का जब पैगाम सुनाती है तो तमाम मजनू दाएं बाएं राह फरार इख्तियार करते गए। मगर लैला का जो कैस था, जो ओरिजिनल मजनू था, वो खड़ा रहा और कनीज से कहता है कि ऐ कनीज, ऐ लैला की कनीज, लाओ छुरी, लाओ तश्तरी, मैं अपने जिस्म की बोटी अपने लैला के नजर करना चाहता हूँ। कैस ने छुरी ली है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से बोटी
کاٹی ہے اور لیلا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ نہ جانے لیلا نے ہاتھ کی بوٹی مانگی ہے کہ پیر کی بوٹی مانگی ہے، کس جگہ کی بوٹی مانگی ہے۔ لیلا کے عشق میں قیس مجنوں دیوانہ تھا اور دیوانگی اس حد تک ہو چکی تھی کہ لیلا کی محبت میں اپنے جسم کی بوٹیوں کو کاٹا ہے اور لیلا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ یہ ہے مجنوں کا عشق۔ ایک میرا عشق ہے کہ ہم حضرت بلخیشہ سے محبت کرتے ہیں، پیشانیاں سجدوں سے خالی نظر آتی ہے، ہم بلخیشہ سے محبت کرتے ہیں اور زبان پہ جھوٹ نظر آتا ہے، زبان پہ گالیاں نظر آتی ہے، فحش کلمے نظر آتے ہیں، ہم بلخیشہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا چہرہ لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ایئرپورٹ نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف نام کی محبت کر لیا جائے کہ بلخیشہ زندہ باد، بلخیشہ زندہ باد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ بلخیشہ کو جو چیز پسند تھی اس پہ عمل کر لیا جائے۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق، عرس حضرت بلخیشہ رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ قادری زندہ باد۔ حضرات ذرا کڑوی بات لگے گی، برداشت کر لیجئے تھوڑی دیر، بڑا کم وقت ملا ہے 20 منٹ کا، بس تھوڑا سا وقت لوں گا، اس کے بعد آپ کا خادم شکیل احمد قادری آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ بہت اچھے حضرات، بہت اچھا پیغام۔ محبت تو یہ ہے کہ بلخیشہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو چیز پسند ہے اس پہ عمل کر لیا جائے۔ بلخیشہ رحمت اللہ علیہ کو ناچ گانا نا پسند ہے، اس لیے ناچ گانے سے پرہیز کیا جائے۔ بلخیشہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کی عبادت پسند ہے، رب کی بارگاہ میں سربہ سجود رہنا پسند ہے، اللہ کی اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، پروردگار عالم کی تسبیح کرنا، نعت مصطفیٰ گنگنانا، نعت مصطفیٰ سے والہانہ انداز میں جھومنا، یہ بلخیشہ رحمت اللہ علیہ کو پسند ہے۔ آپ نے صرف ایک پسند کو پکڑ لیا ہے کہ نعت پاک سن رہے ہیں، نعت پاک گنگنا رہے ہیں، نعت پاک سن کے والہانہ انداز میں جھوم رہے ہیں، مگر نماز والی پسند کب پکڑیں گے؟ حق گوئی کب پکڑیں گے؟ سچ بولنا کب پکڑیں گے؟ اے لوگو یاد رکھنا صبح سے لے کے شام تک ہم اپنی محنت و مشقت کے ذریعے بلڈنگیں بناتے ہیں، کاریں خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، اپنے آشائش و آرام کے لیے، اپنی زندگی کی سہولیات کے لیے تمام انتظامات کرتے ہیں، مگر ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ راستے میں حضرت ملک الموت سے ملاقات ہو جائے گی، یہ بلڈنگیں رہ جائیں گی، یہ گاڑیاں رہ جائیں گی، یہ دولت رہ جائے، یہ دولت یہیں پہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ مکان لے کر نہیں جاؤ گے، یہ دکانیں لے کر نہیں جاؤ گے، یہ پاور لوم لے کر نہیں جاؤ گے، یہ بلڈنگیں لے کر نہیں جاؤ گے، یہ بینک بیلنس لے کر نہیں جاؤ گے۔ اے لوگو دنیا سے جاؤ گے تو دو چیز لے کر جاؤ گے، دو چیز کیا ہے؟ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل۔ سبحان اللہ۔ دو چیز لے کر جاؤ گے، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایمان کے بارے میں بتلاؤں یا عمل کے بارے میں بتلاؤں، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤ گے تو دو چیز لے کر جاؤ گے، ایک ایمان ہے، دوسرا عمل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب قبر میں جاؤ گے تو دنیا میں جو کیے ہو قبر میں تمہاری قبر والی زندگی، قبر میں تمہاری دنیاوی زندگی قبر کی زندگی میں اثر انداز ہوگی، اثر انداز ہوگی۔ یاد رکھیے، زندہ باد۔ اگر دنیا میں اچھا کام کرو گے تو تمہاری قبر جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہو جائے گی، حق ہے بھائی۔ اور اگر اچھا کام نہیں کرو گے تو تمہاری قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہو جائے گی۔ حق ہے بے شک۔ صحابی رسول واقعہ نہیں بتلاؤں گا، بس اشارہ دے رہا ہوں۔ صحابی رسول خیر التابعین، سید الانصار حضرت سعد بن معاذ
सुभान अल्लाह। हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के जलीलुल कद्र सहाबी है, दुनिया से रुखसत हुए हैं, कब्र खोदी गई है, जनाजा तैयार हुआ है, रसूल पाक ने साद बिन माज की नमाज जनाजा अदा कराई है। और जब तदफीन हो गई है, तदफीन के बाद बड़ी देर तक हजरत साद बिन माज की कब्र पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी देर तक तौबा इस्तिगफार करते रहे, मगफिरत की दुआएं करते रहे। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, उनकी कब्र में रसूलुल्लाह की इत्तिबा करते हुए तौबा इस्तिगफार और मगफिरत की दुआएं करते रहे। जब मगफिरत से मेरे आका फारिग हो गए हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा है, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है, इतनी देर कब्र पे ताखीर क्यों की गई है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये मेरा वो सहाबी है कि जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शरीक हुए हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत सहाबा, फैज़ान सहाबा, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। 70,000 कितने? 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शरीक हुए हैं। और जब इनका विसाल हुआ है, अर्श का पाया झूमने लगा, हिलने लगा। क्यों? इसलिए कि साद बिन माज की रूह आ रही है। साद बिन माज की रूह के इस्तकबाल के लिए अर्श का पाया जुम्बिश में हो गया है। और जब साद बिन माज की कब्र खोदी गई है, हर फावड़े से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। जिस जगह साद बिन माज की कब्र खोदी गई है वो पूरा इलाका मुअत्तर हो गया है, पूरा इलाका मुअत्तर हो गया है। मगर जैसे ही मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबी, इतना सब कुछ होने के बावजूद फरिश्तों की हाजिरी हुई है और इलाका मुझको अंबर से मुअत्तर हो गया है, अर्श का पाया जुम्बिश में आ गया है। इसके बावजूद जब मेरा ये सहाबी कब्र में लेटा है, इसको सुलाया गया है, मिट्टी डाली गई है, तो ज़गते कब्र में मुब्तला हो गया है। और ज़गते कब्र इतना हुआ कि एक पसली दूसरी पसली में आकर पैवस्त हो जाती है। जब मैंने ये देखा है तो मुझसे रहा नहीं, इसलिए मैं दुआए मग़फ़िरत करता रहा। उस वक्त तक दुआए मग़फ़िरत करता रहा जब तक मेरा सहाबी ज़गते कब्र के दबोचने से नजात ना पा लिया, तब तक मैं दुआए मग़फ़िरत करता रहा। जब ज़गते कब्र से नजात मिल गई है तो हमने दुआए मग़फ़िरत करना मौकूफ़ कर दिया है। ऐ लोगों, जरा गौर करो, सहाबिये रसूल है, फरिश्तों की आमद है, पर अर्श का पाया हिल रहा है, उसके बावजूद एक सहाबी को ज़गते कब्र हो रहा है। सहाबिये रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह आखिर क्यों? आप लोग सोच सकते हैं ना, क्यों आखिर ऐसा? क्यों? क्या बेनमाजी थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, हराम खाते थे? माज़अल्लाह नहीं, एक मामूली सा काम था। वो काम ये था, मेरे आका ने फरमाया कि मेरा ये सहाबी बकरी चराया करता था। जब बकरी चराता था तो चरागाह में गफलत की वजह से बकरियों के पेशाब के छींटे से मेरा सहाबी बच नहीं पाता था। उसी पेशाब के छींटे की बुनियाद पे कब्र में ज़गते कब्र में मुब्तला हो गया है। एक सहाबी जब ज़गते कब्र में मुब्तला हो सकता है, हम और आप तो खाकी हैं, पापी हैं, बुराइयों के गहरे कुएं में डूबे हुए हैं, तो हमारा और आपका हाल क्या होगा? ऐ लोगों, ये दुनिया फानी है। 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद दुनिया छोड़कर जाना है। जब जाओगे तो कयामत तक के लिए वही कब्र तुम्हारी आखिरी आराम गाह होगी। उस कब्र में ना कोई एसी होगी, ना कोई कूलर होगा, ना कोई हीटर होगी, ना कोई हाइड्रोजन और ट्यूबलाइट का इंतजाम होगा।
इंतजाम क्या होगा? तुम्हारे आमाल का इंतजाम होगा, तुम्हारे ईमान का इंतजाम होगा। ईमान और अमाल को हिफाजत के साथ जब दुनिया से रुखसत होगे तो तुम्हारी कब्र बुक्के नूर हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा कि ताहद्दे निगाह इसकी कब्र को वसी कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ लोगो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बल्खी शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्से में आए हो तो ये पैगाम लेकर जाओ कि दुनिया में सब कुछ छोड़कर जाना है। क्या लेकर जाओगे? ईमान और अमल लेकर जाओगे। माशाअल्लाह। ईमान के लुटेरे, अमल के लुटेरे दुनिया में नगर नगर, डगर डगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, चप्पा चप्पा घूम रहे हैं। एक तो वो लुटेरे हैं कि जो इंसानी लिबास में है और एक वो लुटेरा है कुरान के फरमान के मुताबिक इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। इसलिए शैतान से बचो और दुनियावी लुटेरे से बचो। कैसे बचोगे? बचने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ता ये है किसी अल्लाह वालों का दामन थाम लो और थामने के बाद कल इसी मस्जिद में न जाने कितने दीवानों ने सरकारे मसौली की बारगाह से वाबस्ता हुए हैं और हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत के हाथों पे बैत हुए हैं। बैत में वादा लिया है कि झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे। जो वादा हुजूर गुलजारे मिल्लत ने लिया है, अगर उस वादे पे तुम खरे उतरोगे, अगर तुम उस वादे पे खरे उतर जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। यही सीधा रास्ता है और यही मसलके आला हजरत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मौला तू मुझे सीधे रास्ते पे चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम है। मेरे मौला उन लोगों का रास्ता न दिखा, उन लोगों के रास्ते पे न चला जो जिन लोगों के रास्ते पे तेरा गजब है। मौला की बारगाह में दुआ गो के परवरदिगारे आलम पहले मुझे, उसके बाद आप तमामी हजरात को सिराते मुस्तकीम पे मसलके आला हजरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरू दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बाप था। ए चश्म तूफान नूह लाने से फायदा क्या, दो अश्क ही बहुत है, गर कुछ असर करे खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ व मुनफरिद खतीब मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला क़ादरी, जिनकी शऊर व फ़िक्र की तजल्ली से पूरा पिंडाल रोशन था। दुआ है परवरदिगार इस ज़ात को सलामत रखे, जिनकी फ़िक्री जगमगाहटों से बज़्म में सुन्नियत में उजाला है। यकीनन बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की है। अगर इस गुफ्तगू पर आप अमल कर लें तो आपकी दुनिया भी संवर जाए और अपनी आपकी आखिरत भी संवर जाए। मेरे भाई हजरत गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जी तो ये चाह रहा था कि ऐसे ही पैगामात हम और आप समाअत करते रहे, लेकिन वक्त की किल्लत। एक अजीम खतीब की आमद होने वाली है। आपके आज के इस जलसे के खुसूसी खतीब मुदब्बिर कौम, नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना साबिर रज़ा अल मारूफ मुहिब्बुल हक कादरी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक गालिबन कहाँ से? अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उलमाए किराम की आमद हो रही है। अल्लामा इमरान रज़वी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की आमद हो रही है। नारों की गूंज में इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, मुहाफ़िज़ीन मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
علامہ عمران رضا صاحب قبلہ الہ آبادی دامت برکاتہم القدسیہ کی بھی آمد ہو گئی، اور انشاءاللہ ابھی چند ہی لمحوں میں گزارش کر رہا ہوں اپنی جماعت کے بہترین مداح رسول ثنا خان مصطفیٰ شاعر اسلام جناب اعظم اقبال صاحب، جن کا تعلق آپ کے علاقے سے ہے، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، پورے ملک میں شہر بنارس کی نمائندگی کرتے ہیں، گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ پھر شہر کانپور سے ایک بچہ الطاف رضا کے پیکر میں جو ممبر شریف پر جلوہ گر ہے، انشاءاللہ اس سے بھی نعت و مناقب کے اشعار آپ سماعت کریں گے۔